आ रात्रि समुद्र कूଳରେ निःशब्दता विराजमान होइथिला। वायुरे केवल इंजिन गुड़िकर हृदय ध्वनि मात्र शुणा जाउथिला। आकाशरे विस्तारित कड़ा परदा तले दुईटी छाया धीरे धीरे हिंदू महासमुद्रर हृदय आड़कू आगेई चलीथिले। एक पार्श्वरे चीनर गुप्तचर नौका भारतर जेकौनसी मिसाइल परीक्षा पूर्वरु समुद्र को ओलाई आसुथिबा सेही नौका। अन्य पार्श्वरे अमेरिकार गर्व ताहार जलमध्यस्थ राक्षस ताहार सोनार सहित 100 किलोमीटर दूर थिबा प्रत्येक हृदय स्पंदन को शुणी पारिबार सामर्थ्य थिबा। दुहिंकर लक्ष्य एक भारतर रहस्यगुड़िकु एक क्षण देखिबा, सेही मिसाइलर ध्वनि को धरिबा, आगामी कालरे विश्व शक्ति समतुल्यता को बदलाई पारिबा सेही मिसाइल। किंतु सेमानंकु जणा नथिला एही रात्रिर खेल सेमानंक सहित ही खेलाजिब बोली। एथर भारत केवल मिसाइल प्रयोग करिबाकु जाउनाही, इतिहासर पृष्ठागुड़िकरे सबुठारु बड़ मानसिक आघात को नोंड करिबाकु जाउछि। दिल्ली रे सेतेबेले प्रधानमंत्री कार्यालय रे निःशब्दता विराजमान होइथिला। किंतु सेही निःशब्दता तुफान पूर्वर शांति। किछि निर्वाचित अधिकारी, किछि विज्ञानी, किछि सैन्य व्यूहकर्ता समस्तंको आखि स्क्रीन उपरे निबद्ध थिला। सामनारे नोटाम प्नोटम थिला, अर्थात आकाशरे घटिबाकु थिबा जेकौनसी कार्यकलाप विषयरे चेतावनी देउथिबा आधिकारिक सूचना। बंगोपसागर रे मिसाइल परीक्षा हेबाकु जाउछि बोली भारत संदेश पठाइथिला। सेही संदेश यथेष्ट चीन अमेरिका दुई देशर गुप्तचर व्यवस्था कार्य आसिला। उपग्रह गुड़िकर कैमेरा बंका होईगला, राडार गुड़िक घूरिबा आरंभ कला, समुद्ररू आकाश पर्यंत निगरानी कांथगुड़िक ठिया होईगला। किंतु असली खेल एबे आरंभ होइथिला। किछि घंटा परे नोटाम रेंज बदलागला। प्रथमे मिसाइल उड़ीबार दूरत 10,000 किलोमीटर बोली लेखा जाइथिला, परे ताहा हठात कमी 2,500 किलोमीटर को होईगला। आउ किछि घंटा परे ताहा पंच 30,000 किलोमीटर को बढ़ीगला। विश्वव्यापी शिविर गुड़िकरे व्यग्रता आरंभ होईगला। विश्लेषक माने मुंड धरी चिंता करिबाकु आरंभ कले, भारत केउ मिसाइल परीक्षा करिबाकु जाउछि? एहा नुआ अग्नि सीरीज रे थिबा रहस्यमय मिसाइल की किंबा भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलोजी रे किछि रहस्यमय परीक्षा प्रस्तुत करिछि कि? चीन तुरंत ताहार गुप्तचर नौकाकु हिंदू महासमुद्र रे मोतायन कला। सेही पुरुणा युआंग ताहार आखिरु किछि भी बाहरी जाइपारे नाही। किंतु एथर सेही आखिगुड़िक कुहुड़ी रे हजिजिबाकु जाउछि। नौका राडार गुड़िकु चालू कला, रेडियो तरंग गुड़िकु पठाइला, सिग्नाल गुड़िकु ट्राक कला। किंतु प्रत्येक थर ताहा असंपूर्ण सूचना पाइला, केही उद्देश्यपूर्वक ताहार दिगकु बदलाई थिबा परी। सेही रात्रि चीनर नौका समुद्र कूଳରେ भासी एक भ्रमरे घूरी बुलुथिला। भारतर व्यूह ताहार शिखर थिला। अन्य पार्श्वरे अमेरिकार नौका ओशियान टाइटान समुद्र गभीरतारे ताहार सोनार को घुराउथिला। किंतु ताहाकु भी कौनसी गतिविधि चिन्हट करि पारिला नाही। एकदा समग्र पृथ्वीर गतिविधि को चिन्हट करि पारिबा बोली गर्वर सहित कहुथिबा देशगुड़िक आजी भारत आगरे अंध होईगले। सकाळ हेबा सांगकु समस्तंकु आश्चर्य कराइबा खबर आसिला। परीक्षा रद्द, कौनसी कारण नाही, कौनसी व्याख्या नाही, केवल एक थंडा घोषणा, परीक्षा स्थगित। विश्लेषक माने मुंड धरिले। एते बड़ व्यवस्था, एते सांकेतिक प्रस्तुति, एते सस्पेंस, शेषरे केवल निःशब्दता। किंतु भारतर एही निःशब्दता ही एबे ताहार सबुठारु बड़ बड़ होईछि। विश्व भाबुथिला भारत एक मिसाइल प्रयोग करिबाकु जाउछि, किंतु वास्तवरे भारत एक विचार को प्रयोग करिथिला, एक भ्रम सृष्टि करिथिला। एबे कौनसी चर्या भारतरु लुचि रही पारिबो नाही बोली एक संदेश देइथिला। एहा नुआ व्यूह, तुमर शत्रु माने तुमर पादरु नुहे, तुमर निःशब्दतारु भय करिबार समय। एही एक निर्णय सहित भारत चीन अमेरिका दुईटीर निद्रा को हरण करिथिला। सेमानंकु चिंता कराइथिला,
ଭାରତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉ ନାହିଁ? ଏହା ଧନୀରୁ 5 ଗୁଣ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ହାଇପରସୋନିକ ଆୟୁଧ କି କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତାରୁ ଆକାଶରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜଳମଧ୍ୟସ୍ଥ ମିସାଇଲ କି? ଯାହା ହେଉ, ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ତାହାରେ ଏହିପରି ସାଙ୍କେତିକତା ଅଛି, ତାହା ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ। ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ଏକ ଦେଶ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରୁଥିବା ତ୍ରାସର ପଲ୍ଲା ହୋଇଛି। ଆମେରିକାକୁ ଜଣାଅଛି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଚୀନକୁ ଜଣାଅଛି ଭାରତ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରୋଧକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ସମୀକରଣ ଏବେ ଭାରତର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବଙ୍କା ହେଉଛି। ଭାରତ କ'ଣ କରିଥିଲା? ତାହା ହସିଥିଲା। କାରଣ ଶକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ତାହା ଦେଖା ନ ପଡ଼ିବା, କେବଳ ଅନୁଭବ ହେବା। ଏହା ଏପରି ଥିବାବେଳେ ତର୍କିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ନାଟକ ଘଟୁଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଡୋଗାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସୈନ୍ୟର ଭୟର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଶିଖରରେ ଥିଲା। ସୈନ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ବହିର୍ଗତରେ କହିଥିଲେ, ଏସିଆରେ ଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖସି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେହି ଦେଶର ନାମ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ଏକଦା ତର୍କି ଭାରତକୁ ହାଲୁକାରେ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାର ସୈନ୍ୟକୁ ଜଣାଅଛି ଭାରତ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବିନାଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇବା। କାରଣ ଆଜି ଭାରତ ଅତୀତର ନୁହେଁ। ଆଜି ଭାରତ ଏମିତି ସ୍ତରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାହାର ବ୍ୟୁହ କେବଳ ସୀମାରେ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ଲଢ଼ୁଛି। ତର୍କି ସୈନ୍ୟର ଏହି ଚେତାବନୀ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଇସଲାମିକ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସଂକେତ। ଭାରତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ତର୍କିର କିଛି ଜେନେରାଲମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ସାଙ୍କେତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବ୍ୟୁହାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ଏବେ କେବଳ ଏସିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଏକଦା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏସିଆକୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତର ନାମରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖେଳ ଘଟୁଥିଲା। ଭାରତ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ମାନସିକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ନୁହେଁ, ଡାଟା ସହିତ ଘଟୁଛି ବୋଲି ତାହାକୁ ଜଣାଅଛି। ମିସାଇଲ ସହିତ ନୁହେଁ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜିତୁଛି ବୋଲି ଜଣାଅଛି। ଏହି ଖେଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଚୀନ, ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ନୌକାଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ତର୍କିର ସୈନ୍ୟ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ନିଃଶବ୍ଦ ହାସ୍ୟ ସହିତ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ଆୟୁଧ, ତାହାର ନିଃଶବ୍ଦତା ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ କମ୍ପାଇଥିଲା। ଏହି ନିଃଶବ୍ଦତାରେ ହିଁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୃଦୟରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ସମୟରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବ, ଏକ ଦିନ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି, ଏକ ଆଶାଭରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତିନୋଟି କଲିସି ଭାରତର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନାଚିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏକ ହିଁ ନାମ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ। ତାହାପରେ ପୁଣି ସେହି ନିଃଶବ୍ଦତା, ତାହାରେ ଲୁଚିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନିଃଶବ୍ଦତା ସହିତ ହିଁ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ନିଃଶବ୍ଦତା ଏବେ ଏକ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଧ୍ୱନିରେ ହିଁ ବିପଦ। କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ବ୍ୟଗ୍ରତାରେ ଫସିଯାଏ ଯଦି ସେହି ଧ୍ୱନି ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଭାରୀ ଧ୍ୱନିକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଭୁଲି ନ ପାରିବା ଧ୍ୱନିର ନାମ ଭାରତର ନୂଆ ବ୍ୟୁହ। ତାହା ଦେଖାପଡ଼ିବାକୁ ସରଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସଂକ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ଖେଳ। ଏହି ଖେଳରେ କୂଟନୀତି ଆୟୁଧର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି, ସାଙ୍କେତିକତା ପ୍ରତାରଣାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ରୂପ ଦେଇଛି। ଏହି ଖେଳର ଅସଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଭାରତ ଏହାକୁ କେବଳ ନାଟକରେ ପରିଣତ କରିନଥିଲା, ତାହାକୁ ଏମିତି ଚଳାଇଥିଲା ଶତ୍ରୁ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିଲା।
ସେହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସବାଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏବେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, ଏକ ଦେଶ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବା ଲୁଚାଇବା ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଉପଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ସମୟକୁ କିପରି ମୋଡ଼ିପାରିବ, କିପରି ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆୟୁଧ ସହିତ ପରାଜିତ କରିବ। ଏହା ହିଁ ସେହି କଳା ଭାରତ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସାଧନା କରିଥିଲା। ସେହି ସାଧନା କିପରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିଧାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବିଧାନ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ, କୂଟନୀତି, ସୈନ୍ୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସରଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ କେତେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚନା, ଭ୍ରମ, ସମୟର ଖେଳ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଭାରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ବକ ତାହାର ସୂଚନାକୁ ସ୍ତର ସ୍ତରରେ ଖୋଲିବା ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ପକ୍ଷପାତ କିମ୍ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାବରେ ନ ନେବା, କାରଣ ଏହା କେବଳ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀ ତାହାର ମୂଲଧନ, ସମ୍ପଦ, ବ୍ୟୁହକୁ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ବିଷୟରେ। ଯଦି ତୁମେ ସାମ୍ନାକାରୀକୁ ନିଜ ଅସଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକାଶରେ କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଇବ, ସେ ତାହାର ଶକ୍ତିକୁ ବିଭାଜିତ କରିବ। ବିଭାଜନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଜନ୍ମ ନେବ। ଭାରତ ଏହି ବ୍ୟୁହକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଙ୍କେତିକତାକୁ ବହିର୍ଗତ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀକୁ ତାହାର ନିଜ ସାଧନ ସହିତ ଜାଲରେ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲା, ଭୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ନିଃଶବ୍ଦରେ ପଛକୁ ଫେରିଥିଲା। ଏକ ଜାଲ ବୁଣି ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଖସିଯାଇ ବାକିଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଥିଲା। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟୁହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। ତାହାରେ ଭାରତ ତାହାର ନୌସେନାର ଉପସ୍ଥିତି, ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଖାଲି ରହେ ନାହିଁ, କେହି ତାହାର ଅସଲି ପରିଚୟ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତ ସମୁଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀକୁ ବ୍ୟଗ୍ରତାରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ତାହା ସବମେରିନ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ, ରାଡାର ଜାମିଂ, ସୂଚନା ଦମନର ସଂଯୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ତାହା କେବଳ ସାଙ୍କେତିକ ନୁହେଁ, କଳାର ରୂପ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀ ନୌକାଗୁଡ଼ିକ, ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗମନ କର, ଏହା କେବଳ ସୈନ୍ୟ ବିବେକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିଲା, କୂଟନୀତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଭାରତ ତାହାର ସହଚର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ଭାଷଣ, ସହଯୋଗକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏକାକିତ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହାନି କରିବ ବୋଲି ତାହାକୁ ଜଣାଅଛି। ଅନ୍ଦରେ ତାହା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାଙ୍କେତିକତା ଦ୍ୱାରା ମିତ୍ରତା ନେଟୱର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଚୀନର ଏକପାର୍ଶ୍ୱୀୟ ବିଧାନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏହି ବ୍ୟୁହର ପ୍ରଭାବ ତର୍କୀରେ ସୈନ୍ୟ ପରାଜୟ, ରାଜନୈତିକ ଚାପର ସମାନ୍ତର ସନ୍ଦର୍ଭ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା। ସେଠାରେ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଣିବା ସୈନ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା କେବଳ ସୀମାରେ ନୁହେଁ, ବୈଶ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ତର୍କୀରେ ଉଦ୍ଭବିତ ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସଂକେତ। ଏବେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବି ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ତାହା ସହିତ ଢେଙ୍କାଣି କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି, ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ହେବ। ଏହି ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସହନଶୀଳତା, ସୈନ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଅଛି, ଯାହା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟାମ୍ନାୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଏବେ ଅନେକ ଦେଶର ମନରେ ରୋପିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଏତେ ସହଜରେ ଘଟିନଥିଲା। ଏହାର ପଛରେ କୂଟନୀତିର ଗଭୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ନିଃଶବ୍ଦତା, ବ୍ୟୁହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ରାତ୍ରିର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ସାଙ୍କେତିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା, ତାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବିଧାନ।
ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜ୍ଞାନ ସାଙ୍କେତିକତାର ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ସାଙ୍କେତିକତାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରେୟାର ଏର୍ଥ ଭଳି ସମ୍ପଦ ସହିତ ମିଶି ଏକ ବ୍ୟୁହାତ୍ମକ ସଂଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ବୈଶ୍ୱିକ ସରବରାହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭବିତ ହୋଇଥିଲା। ସରବରାହ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତୁମର ହାତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀ ଏବେ କେବଳ ସୈନ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାହାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାମ୍ନାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାମ୍ନାୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁଥର ବ୍ୟୁହାତ୍ମକ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଭାରତ ଏହା ସମସ୍ତକୁ ଲୁଚାଇ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିନଥିଲା, ସଂଯମ ସହିତ ଚିନ୍ତାପୂର୍ବକ କରିଥିଲା। ତାହା ଦେଖାଇଥିଲା ବଡ଼ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନମ୍ରତା, ଦୃଢ଼ତାର ସଂଯୋଗ। ଆମେରିକା ବହିର୍ଗତ ମଞ୍ଚରେ କଠୋର ଶବ୍ଦ ଉପଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତ ଶାନ୍ତ ଉତ୍ତର ସହିତ ତାହାର ବଳକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଚୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାମ୍ନାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏହି ସମତୁଲ୍ୟତା ଏବେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପରମ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସୈନ୍ୟ ବଳ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସାଙ୍କେତିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସୀମାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବି ତାହାର ଜାଗ୍ରତତାକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୈନ୍ୟ ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ସାଇବର ଡିଫେନ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫେୟାର, ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପରେସନ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାମ୍ନାୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ବକ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାକାରୀ ପକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡଗଡ଼ରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଅସଲି ବିପଦ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।